Nandip Academy, India's top coaching institution for civil services preparation. Join us online to get most enriching experience from best faculty with excellent notes and specially designed courses. To join the batch, download Nandip IS Academy app from Google Play Store. For more information, contact 9511 280 465. Abraham Lincoln once said, "Give me 6 hours to chop down a tree. I will spend first 4 hours in sharpening that axe." The strategy, the planning, right, is as important as your hard work. And his strategy, Abraham Lincoln's strategy, was sharpening the tree. So in that case, we are here to discuss what should be our strategy regarding our chopping down the tree of sociology. My name is Satyajeet. On behalf of this academy, I welcome you all again in another session on sociology. Earlier, in last few sessions, we had discussed about the syllabus. We have completely decoded the syllabus. Then we had discussed about why sociology, how to choose an optional and everything. And by now, if you are now watching this video, I can certainly say that, and I welcome you all in the sociology optional, the world of sociology. By the way, this is the session of the preparation of regarding the strategy of the preparation of sociology and reference books that you should use. This session we are going to conduct in bilingual, you can say, format, right? So I will be using English at the same time Marathi. In case if demand arises, so I will shoot it in separately English format, right? I welcome you all again in this session regarding strategy and resources. आजच्या ह्या सेशनचा अजेंडा मी 2 डिफरंट फॉर्मॅटमध्ये डिवाइड केलेला आहे, 2 डिफरंट थीम्समध्ये डिवाइड केलेला आहे. त्यातली पहिली थीम असणार आहे द स्ट्रॅटेजी, ज्याला प्रिपरेशन स्ट्रॅटेजी, त्याला मी म्हणेल माझ्या डिझाईननुसार द 5 स्टेज स्ट्रॅटेजी. ओके, की सोशोलॉजीला प्रिपेअर करण्यासाठी ऑप्शनलला इफ यू आर अ कम्प्लीट बिगिनर, सो डोंट वरी अबाउट इट. आय हॅव डिझाईन दिस सेशन दॅट इज गोइंग टू हेल्प यू कम्प्लिटली अ वन स्टॉप सोल्युशन. हा सेशन असणार आहे बिकॉज ह्याच्यात स्टार्ट कुठून करण्यापासून व्हॅल्यू ॲडिशन किंवा एंड कुठपर्यंत करायचं आहे दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस. There is a double agenda by the way. First of all, the preparation strategy, आणि त्याचाच एक भाग म्हणा किंवा एक सेकंड भाग म्हणा, वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिसोर्सेस. आपल्याला कुठल्या प्रकारचे बुक्स, कुठले बुक आणि कुठल्या लेवलला कोणते बुक वापरायचे ह्याबद्दल आपण डिस्कस करणार आहोत. नाव लेट स्टार्ट फर्स्ट. सो आय वुड लाईक टू स्टार्ट विथ द 5 स्टेज स्ट्रॅटेजी. ह्या थीमचा असा पर्स्पेक्टिव्ह आहे किंवा ह्या थीमची अशी आयडिया आहे की सोशोलॉजीच्या प्रिपरेशनचा स्टार्ट टू एंड मी 5 फेजेसमध्ये डिवाइड केला आहे. ओके, की द फर्स्ट फेज व्हॉट शुड बी द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अँड नॅचरली ऑर्गॅनिकली आपल्याला त्या 5 स्टेजेस कशा लिंक करायच्यात आणि आपल्याला एक बिगिनरपासून प्रो लेवल सोशोलॉजीचा आन्सर रायटिंग मला प्लेअर कसं बनायचं आहे. सो आय एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दी स्टेज, यू कॅन से स्ट्रॅटेजीज इन स्टेज फॉर्मॅट. ओके, तर ह्या स्टेजेसमध्ये आपण इन्क्लुडिंग everything there, including your resources, what should be your weapons, what should be your ideas, how to answer writing, how to practice the answer writing, you can say everything we are going to discuss in this complete session. Now, which are the 5 different stages in the 5 stage strategies? First of all, we'll name those. The first stage is mastering the syllabus and integration of the syllabus. The first stage is about the first and the foremost I would like to say that is syllabus. We are going to study the syllabus in depth. We are going to match, we are going to integrate the syllabus of paper 1 and paper 2, and then we will start the study of your sociology rather than completing paper 1 separately and then paper 2. That is going to be artificial separation. We are from the day first being smart in integration, okay, because UPSC in itself is demanding from you to integrate the syllabus. आणि त्याच्यानंतरचा जो सेकंड स्टेज असणार आहे ती आहे प्रिव्हियस इयर्स क्वेश्चन पेपर्सवर, ज्याचा
ज्याचा सर्वात इम्पॉर्टंट यूज आहे की सोशियोलॉजीमध्ये नेमकं कशा प्रकारचे प्रश्न विचारता येईल UPSC, दॅट is going to help us, especially the unsolved one. And the unsolved one, they are going to help you on daily basis. And mind my words, you have to keep your question paper copy with you all the time. The third is going to be the content building. की ॲक्च्युली सिलेबस कुठून संपवायचा आहे, आपल्याला सोशियोलॉजीच्या प्रत्येक चॅप्टर वाईज कंटेंट कुठून बिल्ड करायचं आहे, कुठले रेफरन्सेस वापरायचे आहेत आणि ते कुठल्या स्टेज नंतर कुठले रेफरन्स वापरायचे आहेत, हे तर सिस्टमॅटिक मी एक फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला देऊ इच्छितो. देन आन्सर रायटिंग. सो आफ्टर यू बिल्ड कंटेंट अँड मेक नोट्स, देन द स्टेज ऑफ आन्सर रायटिंग कम्स. ओके, द आन्सर रायटिंग दॅट इज इन द प्रो फॉर्मॅट, राईट. अँड देन लास्टली how to value addition, right? So how to do value addition in your answers, and that's how the five prong strategy, I think, from starting syllabus to the value addition, that is going to you can say give you some insights into your preparation. So पहिली स्टार्ट करू आपण द स्टेज वन, दॅट इज द सिलेबस, mastering the syllabus and customizing it. First of all, sociology as an optional has 500 marks in the mains, you can say the marking system, where we have two papers, paper 1, paper 2. Paper 1 is officially called as the fundamentals of sociology, paper 2 is Indian society, right? And in paper 1 we have 10 different chapters, and in paper 2 we have 3 different sections, A, B, C, right? And that's how if you can go to that videos, those videos we had already published on YouTube regarding the in-depth decoding of syllabus, you will get to know that how syllabus is naturally integrated. Okay, and the syllabus contains, first of all, about the first section of the paper 1 talks about sociology as discipline, then thinkers, then various chapters like religion, stratification, politics, economics, social change, and likewise their application in paper 2. First stage is going to be very important stage if you are a beginner. I would like to request you all, तुम्ही प्लीज ॲटलिस्ट 8 ते 15 दिवस ह्या सिलेबस आणि त्याच्या समजून घेण्यावर प्रयत्न करा, राईट. सो व्हॉट दे आर यू कॅन से एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, ह्या सिलेबसमध्ये तुम्हाला काय शिकण्याची आवश्यकता आहे, ॲटलिस्ट एक वीक, राईट. आणि त्या वीकमध्ये हा दुसरा प्लॅन पण येतो, कस्टमायझिंग द सिलेबस. म्हणजे जेव्हा तुम्ही सिलेबसला रेफर कराल, म्हणजे पेपर 1 आणि पेपर 2 दोन्ही सिलेबस तुम्ही जेव्हा बघाल, तुम्हाला दिसेल की पेपर 1च्या काही चॅप्टर्सची लिंक, ऑर्गेनिक लिंक आहे पेपर 2 सोबत. बाय द वे, पेपर 1 हा जो आहे तो वेस्टर्न फिलॉसॉफी और वेस्टर्न यू कॅन से द थिंकिंगवर आहे, और द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी at global level, and the paper 2 is natural about its application on Indian society, right? And that's how we can have we can say we can match for certain topics of paper 1 to the paper 2, like religion, family, kinship, social change, and many such other, right? त्यामुळे हे आपल्याला सोपं जातं पेपर 1 आणि पेपर 2 ला इंटिग्रेट करून अभ्यास करणं. बाय द वे, जेव्हा तुम्ही पेपर 1च्या कन्सेप्ट्स पेपर 2 मध्ये लिहिता आणि पेपर 2चे एक्झाम्पल्स पेपर 1 मध्ये आणता, किंवा पेपर 1च्या कन्सेप्ट्स पेपर 1 मध्ये असतात, दॅट इज मोस्ट ॲप्रिशिएटेड. द इव्हॅल्युएटर्स, दे ॲप्रिशिएट दॅट कन्सेप्ट अ लॉट, अँड आय थिंक I am, you can say, I like to do that in my mains answer papers, and I have written 3 mains. Out of those, in last 2 mains, I have been a national topper, among the national toppers in sociology marks. And the most important strategy, I think, that worked for me is nothing but the customizing syllabus on my own terms, and using those concepts purposefully, and intermingling those concepts purposefully. Okay, so that I call it as customizing. Okay, that is the integration of paper 1 and paper 2. I would I would like to discuss about that integration. Okay, की आपण ह्याला कसं इंटिग्रेट करू शकतो पेपर 1 आणि पेपर 2 ला. जसं की त्यासाठी मी काही युनिट्सची एक लिस्ट केलेली की तुम्ही ह्याला इंटिग्रेटिव्हली कसं वाचलं पाहिजे. जसं की पेपर 1 मधल्या 1, 2 and 3 बाय नाव तुमच्यातल्या बऱ्याच जणांना ह्या सेक्शनबद्दल आयडिया असेल. एक 5 minutes मोर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस, हाऊ टू इंटिग्रेट द सिलेबस स्मार्टली ऑफ पेपर 1 and paper 2. So once you start the syllabus, actual syllabus, after you refer to the question papers and syllabus, then you will start the text of the sociology. You will first start with chapter 1, 2 and 3,
of the paper 1 and study them integratively, not as a separate chapters, but you can say an integrative chapters. Okay, and that's how you are going to use the concepts of chapter 3 in 2, 2 on 3, 1 in 2, 2 and 1 likewise, right? That's how the integration of 1, 2 and 3 will become a very compound format. Now the next section comes as the thinkers, where we are going to study the Western as well as the Indian thinkers together. That is the chapter 4 of paper 1 and the A by 1 section of paper 2. Here we have 3 Indian thinkers, and I would like to request you all, please keep your syllabus copies with you, where you can have these codifications. You can refer to the actual syllabus. The chapter 4 of paper 1 is about the 6 Western thinkers in paper 1, and here we have 3 Indian thinkers. Then after completion of the first and the second section, you will enter into the third and the most important section of sociology. Chapter 5 of paper 1 हा संपल्यानंतर तुम्ही एंट्री कराल पेपर 2 मध्ये डायरेक्टली. सो चॅप्टर 6 मध्ये जायचं नाही, चॅप्टर 7 मध्ये जायची गरज नाही. आधी काय करायचं, चॅप्टर 5 संपला पेपर 1 चा की डायरेक्टली यू विल एंटर इनटू द बी बाय 1, 2, 3 and 4. So chapter 5 talks about the structure of the you can say social structure, social stratification, then what are the basis of social stratification, the theories of social stratification, and if you can say refer to the syllabus of paper 2, where the B section, B by 1, it is about the Indian social structure. Okay, so in the format that rural and agrarian social structure, caste system, then tribal societies and Indian classes. These 4 topics of the paper 2, B by 1, 2, 3, 4, they form the structural aspect of Indian society, where C by 7 we are going to use the concepts of these 2 topics here, right? After that you will enter into the 7th chapter and similar topics in paper 2, that is C by 4 and 5, where 4 is about the politics and democracy, nationalism and everything, and so the 5 is about the social movements, right? So that's how it forms a organic link. It becomes very easy to apply the concepts of chapter 7 into these sections, and likewise to utilize the concepts and examples of these sections into this one, right? Now त्यानंतर तुम्ही पेपर 1 by 8 मध्ये एंट्री कराल, ज्यामध्ये सिमिलर टॉपिक आहे B by 6 रिलीजन, राईट? देन अगेन द 9th चॅप्टर इन पेपर 1 इज अबाउट फॅमिली, मॅरेज अँड किनशिप. सेम टॉपिक इकडे पण आहे इंडियन सोसायटीमध्ये, फक्त आपण ह्याच्यातला कन्सेप्ट इकडे वापरू, इकडे वापरू, आणि ते एंटरटेन करतात, राईट? त्या गोष्टीला ते ॲप्रिशिएट करतात. सो B by 5 ह्यांची लिंक ह्या दोघांसोबत आहे. आफ्टर दॅट नॅचरली सोशल चेंज, जो चॅप्टर 10 आहे पेपर 1चा, सोशल चेंज इन इंडियन सोसायटी, ह्या सगळ्या टॉपिक्समध्ये आहे. पेपर 2 by A by 2, C by 1, 2, 3. ओके, तर ह्या टॉपिक्सला सोशल चेंज ट्राईट करायचं आहे. सोशल चेंजचे टॉपिक येते. आणि देन बाय द वे, आय वन्स अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज वॉच दोज व्हिडिओज रिगार्डिंग द decoded syllabus, especially the last parts of that video, where I have discussed in details about these codifications and how logically I am arranging these topics integratively, how I am like integrating the syllabus, customizing the syllabus of paper 1 and paper 2. And the relatively detached topics of the paper 1 and paper 2 are 6 and C by 6, that is population dynamics. So this was about the syllabus. The first stage in the 5-stage strategy will be about syllabus. You have to master the syllabus. Each and every point in the syllabus should be, you can say, you should be aware about that. तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीची थोडीशी तरी माहिती हवी की व्हॉट इज मीन बाय क्लास, है ना? बेसिक गोष्टी तुम्ही त्याबद्दल माहिती कराव्या की ह्या सिलेबसमध्ये आपल्याला नेमकं काय शिकायचं आहे. थोरोली सगळा सिलेबस माहीत पाहिजे की आपल्याला जनरली ह्या सिलेबसमध्ये काय शिकायचं आहे. आणि त्यासाठी तुम्हाला मी जो सिलेबसचे टॉपिक्सचा डिस्कशनचा व्हिडिओ जो आहे ना, त्यामध्ये आपण एक अराउंड कपल ऑफ आवर्स याबद्दल डिस्कस केलेलं आहे. त्यामध्ये आपण ह्याबद्दल पण बोललो आहे की स्मार्टली इंटिग्रेट कसं करायचं. नाव the second stage in the 5-stage strategy will be previous year's question paper. Mind my word, this is going to be one of the important weapons in your own hands. How UPSC asks the questions on a particular topic, if you get to know that, the thinking of the UPSC, सिम्पल, मग आपलं काम सोपं झालं. एकदा UPSC थिंकिंग कळाले की आपलं काम सोपं होऊन जातं की ह्या टॉपिकला कसं प्रिपेअर करायचं. त्यासाठी मार्केटमध्ये काही रेफरन्सेस अवेलेबल आहेत. फॉर एक्झाम्पल, दिस बुक दॅट इज कॉल्ड एज विशाल पब्लिकेशन्स, एक प्रिव्हियस क्वेश्चन. बाय द वे, देर आर 2 different types of the previous question papers available in the market. First is solved and second is unsolved. I would like to recommend you all की तुम्ही सॉल्वच्या मागे आत्ता पळू नका, कारण सॉल्वड जे पेपर आहेत ते कुणी आन्सर लिहिलेत
आणि पब्लिश केलं इट मॅटर्स अ लॉट. ओके, आणि तुम्ही जर त्याला इमिटेट करण्याचा किंवा कॉपी करण्याचा प्रयत्न केला तर मे बी यू मे लूज युअर ओन आयडेंटिटी. तर फर्स्ट ऑफ ऑल आन्सर रायटिंगच्या स्टेजकडे आपण अजून गेलेलोच नाही आहे, तर तुम्ही सॉल्ड पेपर घेऊ नका, अनसॉल्ड घ्या. आणि ह्या बुकमध्ये, ह्या पब्लिकेशनच्या बुकमध्ये त्यांनी सिस्टमॅटिकली प्रत्येक टॉपिकवर मागच्या लेट्स से 20 ते 25 वर्षांमध्ये कशा प्रकारचे प्रश्न विचारलेत, टॉपिक वाईज सेग्रिगेशन दिलेलं आहे. सो इट विल बिकम व्हेरी हँडी. यू हॅव टू कीप धिस बुक, ए स्मॉल बुक, एक बुकलेट टाईप येते, ही तुम्हाला नेहमी सोबत ठेवायची आहे, राईट. तर सेकंड स्टेज आपली आहे सिलेबस. नंतर सिलेबसची मास्टरी, कस्टमायझेशन, नंतर येतं क्वेश्चन पेपर्स आणि त्याची ॲनालिसिस, राईट. UPSC कशा प्रकारे प्रश्न विचारते हे कम्प्लिटली माहीत पाहिजे. त्यानंतर येतं तिसरा आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट, द कोर ऑफ द कोर पार्ट, द स्टेज दॅट इज द कंटेंट बिल्डिंग स्टेज अँड द नोट्स मेकिंग स्टेज. आता कंटेंट बिल्डिंग म्हणजे काय असतं की जेव्हा तुम्हाला एकदा सिलेबसची आयडिया आली आणि क्वेश्चन्स कसे विचारतात हे समजल्यानंतर आता मेन काम सुरू होईल, म्हणजे सोशिओलॉजी वाचणं, अभ्यास करणं. एक तर तुमचा तो सेल्फ स्टडी असेल किंवा तुम्ही कोचिंग जॉईन केले असेल. सोशिओलॉजी ही दोन्ही पद्धतीने वर्क करते. सोशिओलॉजीला खरंच कोचिंग क्लास लावायची गरज आहे का, तर त्यामध्ये डिबेट आहे. ओके, सो असं लावावं किंवा नाही लावावं ह्याबद्दल आपण न पडता, जरी तुम्ही सोशिओलॉजी हा घरी बसून अभ्यास करत असाल तरीही पॉसिबल आहे. त्याला आपण कंटेंट बिल्डिंग म्हणू. तर कंटेंट बिल्डिंगला डायरेक्टली कुठल्या पुस्तकानं सुरू करावं ह्याच्यामध्ये पण एक लॉजिकल सिक्वेन्स असतो की कुठल्या बुकनं सुरू करावं, कुठल्या रेफरन्सनं सुरू करावं, आधी कुठलं बुक घ्यावं, नंतर कुठलं घ्यावं. जर ह्याच्यातली सिक्वेन्स चुकली तर प्रॉब्लेम होऊ शकतो, कारण सोशिओलॉजी वाटतो सोपा पण तो टेक्निकल टॉपिक आहे, कन्सेप्च्युअली टेक्निकल टॉपिक आहे. म्हणून त्याची अंडरस्टँडिंग एका नॅचरल फ्लोमध्ये व्हायला हवी, त्याच्या एका नॅचरल अंडरस्टँडिंगने व्हायला हवी. एक बेसिकपासनं एका एक्सपर्ट लेवलच्या रीडिंग किंवा रेफरन्सेसपर्यंत आपल्याला पोहोचायचं आहे. पण ह्यामध्ये मी सांगू इच्छितो की कंटेंट बिल्डिंगमध्ये आपल्याला कंटेंट गोळा करायचा नाही आहे, म्हणजे दिसेल तिथून कंटेंट गोळा नाही करायचा आहे. काही इम्पॉर्टंट रेफरन्स बुक आहेत, सिस्टमॅटिक रेफरन्स बुक आहेत, आपल्याला तेवढेच वाचायचे आहेत. आपल्याला आपला कंटेंट लिमिटेड ठेवायचा आहे, रेफरन्सेस लिमिटेड ठेवायचे आहेत, ह्याच्या पलीकडे आपल्याला वाचायचं नाही आहे. ट्रस्ट ऑन युअर ओन इन्स्टंट. ओके, आन्सर रायटिंग इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन हाऊ मच कंटेंट यू हॅव, हे एवढं इम्पॉर्टंट नाही आहे. ओके, पण एक बेसिक मिनिमम क्वालिटी कंटेंट असणं फार आवश्यक आहे. त्याच्यासाठी फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेस कुठले, राईट. तो कंटेंट कसा बिल्ड करणार, तर पहिल्यांदा तुमच्याकडे एक बेसिक बुक हवं, एक बेसिक रेफरन्स हवा. दॅट रेफरन्स इज कॉल्ड ॲज अ डिक्शनरी, ज्यामध्ये सोशिओलॉजी ही एक टेक्निकल कन्सेप्ट आहे, ज्यामध्ये खूप टेक्निकल डेफिनेशन्स आणि नाव आहे, जसं की एलियनेशन, ॲनोमी, संस्कृतायझेशन, वेस्टर्नायझेशन. तर ह्याला सोशिओलॉजीमध्ये एक्झॅक्टली काय म्हणतात, ह्याची काय डेफिनेशन आहे हे तुम्हाला माहीत असणारी एक नेहमी सोशिओलॉजीची डिक्शनरी सोबत असावी. ती खूप 2-3 पब्लिकेशन्स आहेत, पेंग्विन आहे, ऑक्सफर्ड आहे, पण ही पेंग्विन वाईडली फेमस आहे. सो आय वुड लाईक टू रिकमेंड यू की तुम्ही ही एक सोशिओलॉजीची डिक्शनरी एक बेसिक रेफरन्स म्हणून नेहमी सोबत ठेवायची. तर फर्स्ट रेफरन्स हा झाला कंटेंटचा डिक्शनरी, राईट. सेकंड इज प्रिव्हियस इयर्स क्वेश्चन्स. हा पण एक इम्पॉर्टंट रेफरन्स असणार आहे, कारण तुम्ही ज्या दिवशी रोज सकाळी जर तुम्ही अभ्यासाला सुरू करतात सोशिओलॉजी, तर तुम्हाला रोज कुठला टॉपिक वाचताय ह्याच्या आधी त्या टॉपिकवर विचारलेल्या सगळ्या प्रश्नांची एकदा तुम्हाला उजळणी करायची. की फॉर एक्झाम्पल यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कार्ल मार्क्स. तो कार्ल मार्क्सवर आतापर्यंत UPSCनं कोणते कोणते प्रश्न विचारलेत आणि पर्टिक्युलरली कार्ल मार्क्सच्या कुठल्या सिलेबसवर कुठले प्रश्न विचारले, जसं फॉर एक्झाम्पल हिस्टॉरिकल मटेरियलिझमवर कुठले प्रश्न विचारले आहेत, तर हे तुम्हाला तुमच्या डोळ्यासमोर हवं आहे. म्हणून तुम्हाला हा रेफरन्स म्हणून यूज करायचा आहे रोज. ओके, सो पहिला झाला dictionary. Second is about the previous year's question, again the same reference book, that is Vishal Publications reference book. Then the third is the basic. Now you are actually entering into the syllabus, that is the NCERTs, and sociology has the 4 important and very beautiful NCERTs of 11th and 12th standard. They look somewhat like this, 11th and 12th. Okay, so introducing sociology, understanding society, Indian society, and social change and development in India are those 4 NCERTs. So first of all, once you finish off your syllabus, then you will enter into the question papers, right? And after that you will enter into the 4 NCERTs. After completion of this 4 NCERTs, there is one important foundational book. Okay, beautifully written by the way, foundational book hai. I am purposefully using the word foundational because ह्यानं मार्केटमध्ये खूप
प्रॉब्लेम जो होता सोशोलॉजीसोबत आधी ते सॉल्व्ह केलं की सोशोलॉजी आधी एका जागेवर अशी कन्साईज फॉर्मॅटमध्ये नाही मिळायची है ना. तर UPSCसाठी जे लागतं ते नाही मिळायचं, आपल्याला खूप साऱ्या जागेवरनं शोधून आणून ते जमा करावं लागायचं. तर नितीन सांगवान सर हॅज डन अ ग्रेट जॉब बाय द वे. बट हा काही कम्प्लीट रेफरन्स बुक नाही आहे, ह्याच्यावरच पूर्ण डिपेंड राहू शकत नाही आपण, म्हणून हे एक फाउंडेशनल बुक आहे. तर NCERT नंतर तुम्हाला ह्या टॉपिकवर जायचं आहे आणि ह्या पुस्तकाची, ह्या रेफरन्स बुकची खासियत अशी आहे की UPSCच्या सिलेबसनुसार सिस्टमॅटिकली प्रत्येक पॉईंट आणि सब पॉईंट ह्या बुकमध्ये कव्हर केलेला आहे. प्रत्येक पॉईंट आणि सब पॉईंटला टच करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, जे आधी कुठल्याही रेफरन्स किंवा कुठल्याही क्लासच्या नोटबुकमध्ये सापडणं पॉसिबल नव्हतं. तर ही हॅज डन अ ग्रेट जॉब. फक्त त्याने टच केला आहे का टॉपिक्सला. ओके, सो पण हे सफिशियंट नाही आहे. ओके, सफिशियंट नाही आहे, ह्याच्यामध्ये अजून व्हॅल्यू ॲड करावं लागते. जर तुम्हाला 300 मार्क क्रॉस करायचे असतील तर तुम्हाला ते त्यात ॲडिशन लागते. तर NCERT, नितीन सांगवान, अँड देन यू विल एंटर इन टू टेक्निकल बुक फॉर थिंकर्स. कारण थिंकर्स जो तो सर्वात इम्पॉर्टंट पार्ट सोशोलॉजीमधला जो आहे, 6+3 थिंकर्स आहेत. वेस्टर्न थिंकर्स असं म्हणतात की 60 ते 70% तुमचं काम संपतं जर यू आर थोरं विथ थिंकर्स. तर थिंकर्सला थोडं जस्टिस द्यायला हवं. तर रिडझर नावाचं एक बुक आहे, राईट, जॉर्ज रिडझर. त्यामध्ये फक्त सिलेक्टिव्हली, मोस्ट इम्पॉर्टंट सिलेक्टिव्ह रिडिंग आहे, जे आम्ही तुम्हाला आपल्या मेन कोर्सला तुम्हाला क्लासमध्ये आम्ही सांगूच की कुठल्या पेजेसला स्किप करायचं आहे, कुठल्यांना नाही करायचं आहे, कुठले वाचायचे नाही करायचे, राईट. सो दॅट्स हाऊ रिडझरमधल्या सिलेक्टिव्हली कुठले थिंकर कुठल्या पेजवरनं वाचायचे आम्ही तुम्हाला सांगू. फक्त हा बुक जर तुमच्यासोबत असेल तर पूर्ण वाचायची अजिबात गरज नाही आहे. सिलेक्टिव्ह रिडिंग ऑफ रिडझर. देन दिस 2 इम्पॉर्टंट बुक्स बाय द वे. हर्लम वॉज व्हेरी फेमस. जस्ट अ सेकंड. Harlambus is a world famous book for sociology, by the way, an important reference, but it is very bulky and genuinely saying एवढे मोठ्या बुकची आपल्याला गरज नाही पडत आणि वर्ड टू वर्ड वाचण्याची गरजच नाही पडत, ऑफकोर्स, राईट. सो पुन्हा हर्लंबस तुम्ही आयदर हे वाचा किंवा हे ब्लू और ऑरेंज कुठलंही, पण त्यामध्ये पण आपल्याला सिलेक्टिव्हली वाचायचं आहे की कुठले टॉपिक कुठले पेजेस ते आम्ही तुम्हाला सांगूच की नेमकं एक्झॅक्टली ह्यातलं काय वाचायचं आहे, राईट. सो नेक्स्ट हा टेक्निकल आपला रेफरन्स असेल द रिडझर नंतर ऑफकोर्स हर्लंबस. देन जेव्हा म्हणजे आता तुमचं बऱ्यापैकी काम संपलेलं असेल बाय नाव, जसं की NCERTनं फाउंडेशन झालं आहे, नितीन सांगवाननं फाउंडेशन झालं आहे, तुम्ही ज्याला एक्सपर्टाईज लेवलला थिंकर्सला प्रिपेअर केलं आहे रिडझरमधनं आणि बाकीचे चॅप्टर्स हे तुम्ही हर्लंबसमधनं प्रिपेअर केलं आहेत एक्सपर्ट लेवलनं, तरीही काही टॉपिक असे आहेत पेपर 2चे स्पेशली की जे तुमचे बाकी राहतीलच. व्हायलन्स अगेन्स्ट वुमेन, असे बरेच टॉपिक असतील, 15 ते 20 टॉपिक्स सब टॉप पॉईंट्स की तुमचे बाकी राहतील. त्यावेळी तुम्हाला अशा काही अजून स्टँडर्ड रेफरन्सची गरज पडणार आहे की जे सांगवानमध्ये पण नाही आहे आणि हर्लंबसमध्ये पण नाही आहे. तर तिथे तुम्हाला कामं येतं द इग्नूचं मटेरियल, इग्नूचं एस्पेशली BA आणि MAचं मटेरियल. ओके, पण आता नेमकं BA का MA हा विषय नाही आहे. जो तुम्हाला सिलेबस टॉपिक असं वाटतंय की हा गॅप आहे, हा पूर्ण झालेला नाही आहे किंवा इथे माझ्याकडे कंटेंट कमी आहे, तर तुम्हाला तो टॉपिक BA किंवा MAमधनं वाचायचा. जर तुम्हाला तो BAमध्ये सापडला तर ओके, MAमध्ये सापडला तर MAतनं वाचणार. तर BA + MA जे आवश्यक अकॉर्डिंग टू युअर सिलेबस ऑर द गॅप्स जे तुम्ही फील करतात की आपलं हे कमी पडलं आहे. ओके, सो नॅचरल लिंक कशी आहे, NCERTज, सांगवान, देन हर्लंबस आयदर ब्लू और ऑरेंज, पण ते पण सिलेक्टिव्ह. देन यू गो टू बाय द वे रिडझर, हर्लंबस अँड देन यू गो टू इग्नू मटेरियल. इग्नूमध्ये 2 खूप इम्पॉर्टंट ब्लॉक्स आहेत. आय वुड रिकमेंड यू ऑल ऑफ यू टू रीड दोज. फर्स्ट ऑफ ऑल ESO 13 नावाचं एक रेफरन्स बुक येतं. त्यामध्ये थिंकर्स खूप ब्युटिफुली कव्हर केलेले आहेत. रिडझरला ते रिप्लेसमेंट होऊ शकतात. आणि MSO 4
हे एक इंडियन सोसायटीवरचं एक खूप छान इग्नोचं बुकलेट आहे किंवा ते एक ब्लॉक आहे पूर्ण. तर प्लीज हे 2 तर ॲटलिस्ट रेफर कराच आणि बाकीचे सिलेक्टिव्हली रेफर करा. ओके, सो आय होप ओके नाव. सो इग्नू मटेरियल फॉर BA and MA, दिस वॉज अबाउट वी आर रेफरिंग टू द 5 स्टेज स्ट्रॅटेजीज, ज्यामधली 3rd स्टेज सुरू आहे कंटेंट बिल्डिंगची. त्या कंटेंट बिल्डिंगमध्ये नेक्स्ट स्टेप येते टॉपर्स आन्सर बुकलेट, की ते विद्यार्थी जे टॉपर्स आहेत, जे चांगल्या प्रकारे आन्सर लिहू शकतात, तर ते लिहितात कसं. आतापर्यंत आपण कंटेंट बिल्ड केला, ते कंटेंट बिल्ड केल्यानंतर त्याला लिहायचं कसं, एक्सप्रेस कसं करायचं हे शिकणं फार आवश्यक आहे. आणि हे शिकता शिकता आपल्याला त्यांच्यातनं कंटेंट पण मिळत जातो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, जसं की हा आता एक्झाम्पल आहे की एक क्वेश्चन आहे, हाऊ डोरखेम्स आयडिया ऑफ सॅक्रेड अँड प्रोफेन यूज टू अंडरस्टँड द कंटेम्पररी सोसायटी. आता ह्या स्टुडंटना जे इतकं सुंदर आन्सर लिहिलं आहे, हा तुमचा रेडीमेड आन्सर बनला आणि हे तुम्ही रेडीमेड कंटेंट म्हणून पण वापरू शकता. म्हणजे इफ यू प्रिंट दिस पेज अँड ॲड टू युअर नोट्स, दॅट बिकम्स युअर नोट, राईट. तो हा पण एक कंटेंट बिल्डिंगचा एक वे आहे, रेफरिंग द टॉपर्स बुकलेट्स, की त्यातनं कळतं आपल्याला ते लिहितात कसं. ॲडिशनली जर ते आपल्याला वाटलं की ह्यात खूप सुंदर लिहिलं आहे आणि हे मला असं पेज पाहिजे, तर तुमच्या नोटला कनेक्ट करून टाका. ओके, दॅट्स हाऊ यू कीप ऑन building the quality material, the content. Okay, in addition to that, the test series. Okay, through test series you brainstorm, you listen to the, you can say, the explanations by your mentors. At the same time त्यांच्या मॉडेल आन्सर्समधनं तुम्हाला हे कळतं की त्याचा कंटेंट हवा कसा होता, राईट. तर मॉडेल आन्सर्समधनं तुम्हाला जेव्हा कळतं की ह्यामध्ये लिहिणं काय आवश्यक आहे किंवा ह्याचं कंटेंट काय हवं आहे, तर यू आर ऑफकोर्स नॅचरली बिल्डिंग युअर कंटेंट. ओके, अँड दॅट्स हाऊ दी आन्सर रायटिंग, द टेस्ट सिरीज इज अगेन वन वे टू बिल्ड युअर कंटेंट थ्रू मॉडेल आन्सर्स, डिस्कशन्स, एटसेट्रा, इव्हॅल्युएशन्स. अँड न्यूजपेपर, सो ऑफकोर्स न्यूजपेपर हा एक इम्पॉर्टंट सोर्स बनतो, एस्पेशली कंटेंट इन द फॉर्मॅट ब्युटिफुल एक्झाम्पल्स, रिअल लाईफ एक्झाम्पल्स, काही कोट्स, काही नवीन विचार, काही नवीन ब्रांचेस ऑफ सोशोलॉजी, राईट. कुणी नवीन थिंकर है ना, कंटेम्पररी थिंकर्स ह्यांच्याबद्दलची, जसं की दर संडेला जी राईट सूरज येंगडे जे आहेत ते द कास्ट मॅटर्स यांचं बुक आहे, राईट. सोशोलॉजीमध्ये खूप फेमस बुक आहे. तर ह्यांचा दर 15 दिवसानंतर एक ब्लॉग तिथे पब्लिश होतो, एक कॉलम पब्लिश होतो असतं न्यूजपेपरला. तर दॅट बिकम्स युअर सोर्स ऑफ सोशोलॉजी, प्रिपेरिंग सोशोलॉजी थ्रू न्यूजपेपर्स, राईट. एक्झाम्पल म्हणा, डाटा म्हणा, त्यांचा कंटेंट म्हणा. The newspaper is also one of the source to you can say for value addition also and building the content also. Okay, so this was about the references you should use. So I would like to once again recall and revise all these references for you. First is nothing but your dictionary. Okay, then after dictionary you are going to enter into the previous year's questions that you will keep with you all the time. Then NCERTs, these 4 NCERTs. Then Nitin Sangwan as a foundational book. Then IGNU, SO13 and RITSE for thinkers, Harlambos, then IGNU material for BA and MA to fill the gaps. At the same time, toppers booklet as referring the quality of answers, how to write the answers, at the same time their quality answers, right. Then test series through especially evaluation, through let's say model answers and etc., right. After that, newspapers for value addition, not only value addition but content building, right. Then in addition to that, I would like to add one additional sub point to the content, how to manage the content, by the way, because by now we have discussed around 8 to 10 references, right. How 8 to 10 books here. ते ह्याला मॅनेज कसं करणार तुम्ही? एवढे बुक्स कधी वाचणार, कधी संपवणार, कधी रिवाइज करणार, कधी नोट बनवणार, कधी त्याला आन्सर लिहिणार, कधी इम्प्रूव्ह करणार, कधी चेक करणार, कधी इव्हॅल्युएट करणार. सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सो त्यासाठी पण एक सिक्वेन्स आहे छान. पहिल्यांदा तुम्ही काय करणार, नॅचरली की सिलेबस बघितला, क्वेश्चन पेपर बघितले, रोज एक चॅप्टर पकडला, तो वाचला, यू रेड 1 चॅप्टर. ओके, यू रिवाइज दॅट चॅप्टर. मग रिवाइज केल्यानंतर तुम्ही त्याचे नोट बनवाल. आधी रीडिंग होणार, मग रिव्हिजन होणार. पहिल्या रीडिंग नंतर नोट्स काढायच्या नाहीत. फर्स्ट रीडिंग नंतर कधीच नोट्स नाही काढायचं. आयदर एक तुम्ही एक काम करायचं की जसं आपण ते ब्लॉक्सबद्दल बोललो ना, म्हणजे ब्लॉक्स कुठले म्हणलो आपण, की फॉर एक्झाम्पल आता जो हा ब्लॉक बोललो सिलेबसचा, लेट्स से धिस ब्लॉक. ओके, सो तुम्ही काय करणार, पहिल्यांदा ह्या ब्लॉकला पकडणार, पूर्ण ब्लॉकला, म्हणजे चॅप्टर 5 वाचणार, यू विल रीड दॅट चॅप्टर, फर्स्ट रीडिंग. ओके, नंतर हे 4 चॅप्टर वाचणार, मग हे वाचणार,
आणि मग हे पूर्ण कन्सेप्टला, ह्या पूर्ण ब्लॉकला रिवाईज करणार आणि मग त्याच्या नोट्स काढणार. ओके, सो गेटिंग मी कम्प्लीट सिलेबस वाचण्यापेक्षा ब्लॉक बाय ब्लॉक जा. ओके, जसं की फॉर एक्झाम्पल हा ब्लॉक वाचला किंवा हा ब्लॉक वाचला, एकदा वाचला, रिवाईज केला आणि त्याच्या नोट्स बनवल्या, तर आपण काय बोलतोय की ह्याला मॅनेज कसं करणार तुम्ही. तर फर्स्टली यू विल रीड दॅट, देन यू विल रिवाईज दॅट ब्लॉक. आफ्टर रिव्हिजन यू विल मेक नोट्स ऑफ दॅट ब्लॉक. मग त्या नोटला पण रिवाईज कराल, एडिट कराल. काही कमी जास्त राहिलं असेल, पुन्हा त्या पानं चाळून बघितलं, काही राहिलंय का, काही ॲड करायचं असेल का, काही कट करायचं असेल का. मग तुमच्या त्या नोट बऱ्यापैकी बनली आहे. ओके, मग त्या नोटला तुम्ही मल्टिपल रिव्हिजन द्याल. त्यानंतर आन्सर रायटिंग कराल टेस्ट सिरीजच्या. बाय द वे, ह्या मधल्या प्रोसेसमध्ये तुमची दररोज आन्सर रायटिंग सुरू आहे. रोज 1 किंवा 2 आन्सर तुम्ही लिहितायत, हे तर कन्सिडर्ड आहे, त्यात काही डाऊट नाही आहे. पण जी खरी प्रोफेशनल आन्सर रायटिंग असणार आहे, जी तुमची इव्हॅल्युएशन, टेस्ट सिरीज, 3 तास अँड ऑल, तर ही तुमची आन्सर रायटिंग केव्हा होईल, जेव्हा तुम्ही एखादा चॅप्टर वाचलाय, तो रिवाईज केलाय, नोट्स बनवल्यात, त्या नोट्सला पण रिवाईज केलंय, एडिट केलंय, पुन्हा मल्टिपल रिव्हिजन्स मारल्यात आणि मग तुम्ही आन्सर लिहायला बसायचं. डायरेक्टली आन्सर किंवा टेस्टला बसायचं नाही, त्याचा उपयोग नाही आहे. डे 1 पासून आन्सर रायटिंग नसते. बाय द वे, इव्हॅल्युएशन अँड इम्प्रूव्हमेंट्स. UPSCचं मार्केट एवढं मोठं आहे आणि त्याचे काही वेस्टेड इंटरेस्ट आहेत की तुम्हाला ते दर दिवशी किंवा तुम्हाला पहिल्या दिवशी तुम्हाला ते आन्सर लिहायला लावतात, कारण त्याच्या मागे खूप मोठा इकॉनॉमी आहे. राईट, त्यांचा पूर्ण बिझनेस त्यावर चालतो टेस्ट सिरीजचा. सो राईट, इव्हॅल्युएशन अँड इम्प्रूव्हमेंट ह्या केव्हा, जेव्हा आन्सर रायटिंग नंतर आन्सर रायटिंग कराल, इव्हॅल्युएट कराल, इम्प्रूव्ह कराल आणि मग पुन्हा ह्या स्टेजला पोहोचाल. द पॉईंट इज दॅट रीड दॅट ब्लॉक, रिवाइज दॅट ब्लॉक, notes, edit those notes, revise those notes, then answer writing, right? Then evaluation, and that's how I can say now कि your topic is prepared to let's say a great extent. Okay, so this is the management of your content, block by block. You will move from block to block, block to block. Okay, so the blocks that we discussed about in the syllabus, and the fourth stage is very important stage, that is practice. The practice of answer writing. Here we are going to cover, by the way, the daily, at the same time the full length test. ह्याच्यात काही दुमत नाही आहे की हे किती इम्पॉर्टंट स्टेज आहे. राईट, तर तुम्हाला रोज जेव्हा तुम्ही एक टॉपिक संपवल, फॉर एक्झाम्पल आज मी सोशियोलॉजी ॲज सायन्स टॉपिक संपवला, सेकंड चॅप्टर, तर तुम्हाला त्यावर 2 आन्सर राहायला काही हरकत नाही आहे. राईट, सो एक 30 मिनिट्स काढून तुम्हाला 1-2 आन्सर लिहिणं, प्लस जेव्हा तुम्ही एक ब्लॉक संपवाल, एक सेक्शन ऑफ दी चॅप्टर संपवाल, सेक्शन ऑफ दी चॅप्टर संपवाल, त्यामुळे तुम्हाला एक टेस्ट लिहायची, फुल लेंथ टेस्ट. Okay, so that's how you will proceed with your blocks and the syllabus with answer writing. Mind my words, the content एका साईडला राहतो, पण ही स्टेज खूप जास्त हेल्प करते. कधी कधी आम्ही ऑब्झर्व करतो की जे मुलं आहेत, स्टुडंट्स, दोज हू आर स्कोरिंग, त्यांचं कंटेंट खूप स्ट्रॉंग आहे, खूप जास्त त्यांचं वाचन झालं आहे, पण त्यांना मार्क्स पडत नाहीत बिकॉज ऑफ लॅक इन दिस स्टेज. तर हे प्रत्येक स्टेजसोबत लिंक आहे, ऑर्गॅनिक लिंक आहे, आणि प्रत्येक स्टेजचा एक महत्त्व आहे. राईट, जेवढं कंटेंटचं महत्त्व आहे तेवढंच आन्सर रायटिंगचं पण महत्त्व आहे. जर तुम्ही ह्यातल्या 2पैकी एक जरी मिस कराल, म्हणजे रायटिंग आन्सर्स विदाउट कंटेंट और कंटेंट विदाउट आन्सर रायटिंग, दॅट इज गोइंग टू हार्म यू अ लॉट. माइंड माय वर्ड्स, तो अटेम्प्ट तुमचा गेला. ओके, आन्सर रायटिंग प्रॅक्टिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टंट स्टेज. अँड लास्ट स्टेज इज ऑन द value addition. What is meant by value addition? You add value, quality to your content. Adding the quality to your content is nothing but adding some real life examples, data, facts, arguments of the contemporary thinkers, new books in sociology, referring those, their quotations, their ideas into the answers. By the way, if you are done with the first 4 stages, then I can say you that you are going to perform average marks. Okay, so crossing or reaching to 250 marks won't be hard for you. पण जेव्हा 250ला क्रॉस करायचे किंवा 300 पर्यंत जायचे किंवा 300लाही क्रॉस करायचे, तेव्हा तुम्हाला ही स्टेज लागणार. राईट, सो स्टेज बाय स्टेज तुम्हाला पुढे प्रो लेवल तशी इम्प्रूव्ह होत चालली. राईट, तर व्हॅल्यू ॲडिशन करणं म्हणजे काय असतं की एक तर कंटेंटमधला व्हॅल्यू ॲडिशन आणि तुमच्या आन्सर रायटिंगमधला व्हॅल्यू ॲडिशन. ते कसं करतात? फर्स्ट ऑफ ऑल, काही इम्पॉर्टंट बुक्स जेव्हा तुम्ही सगळे रेफरन्स तुमचे वाचून संपतील, जे आपले बेसिक रेफरन्स होते आधीचे, जसं की त्या 4 NCERTs झाल्या,
त्यानंतर रिडझर आणि इग्नू झालं, त्यानंतर हर्लंबस झालं, नितीन सांगवान झालं. ह्याची रिव्हिजन झाली, ह्याची नोट बनली आहे, मल्टिपल रिव्हिजन झाल्यात, आन्सर रायटिंग झाली आहे. आता काय, आता ह्या स्टेजला मी असं समजतोय की आता तुमचा खरंच चांगला अभ्यास झालेला आहे, पण तुम्हाला नॅशनल टॉपर बनायचं असेल, 300 क्रॉस करायचे आहेत, IAS हवं आहे, होम कॅडर हवं आहे, तर तुम्हाला ह्या स्टेजची गरज पडणार, राईट. ज्यामध्ये काही 4 ते 5 बुक्स, हे पण एक बेसिक लिस्ट आहे, ह्यामध्ये आणखी ॲड होऊ शकतात. अशी बुक्स आहेत की जे सोशिओलॉजीमध्ये खूप हेल्प करतात, जसं की सोसायटी इन इंडिया, राईट, ज्यामध्ये चेंज आणि कंटिन्युटी आपण शिकतो, है ना, मॅन्डल बॉम्बचं. सेकंड येतं दी कास्ट मॅटर्स, सूरज यंगडे, राईट. थर्ड राम आहुजांचा द सोशल प्रॉब्लेम्स इन इंडिया. द फोर्थ इज अगेन द चेंजिंग इंडिया, जे की रॉबर्ट स्टर्नचं बुक आहे, व्हेरी ब्युटिफुल बुक. अँड द फिफ्थ India Development and Participation by Amartya Sen and Jean Drazer. So very famous book. Mind my words, it is going to help you a lot in essay, or all these 5 books by the way, okay. So all these 5 books, they are going to help you a lot in essay and interview, okay. Mind my words, it helps a lot in interview by the way, okay. So the quality of your arguments, that the enriching arguments you put forth before the panel, that has no other parallel in any other optional, okay. So once you read these books, because what do we study in sociology after all? We study societies, okay, and society, as administrator, we are going to deal with society after all. And if we have mature, neutral, conceptual and systematic arguments about the society's functioning, that means that you know your society well, and the knowing your society well, these additional books are going to help you a lot, okay, the practical books, okay, especially in Indian society. And beyond that, the natural sources like Better India, the website of Better India, newspapers like Express, Hindu and examples from it. In addition to that, EPW, Economic and Political Weekly, and the Indian Sociological Society, which is very famous sociological society. They publish their booklets, their journals on monthly and yearly basis. We need not to refer them, let's say from word to word, but they're abstract at least. What is going on in contemporary Indian sociology, that we come to know from this society, okay. So this is government, by the way, agency. You can refer to that. It was founded by Gore and all, right. So very marvelous content we gather from these quality enriching sources like Better India, newspapers, at the same time EPW and society, okay. These sources are going to enrich your content with the help of let's say case studies, examples, data, etc., okay. So I think this was about how to prepare for the sociology and the resources, okay. The preparation strategy is simple. You will start with the syllabus, you will start with the question paper, then foundational references, then validation references, answer writing, and that's it, that's all, okay. So thank you very much for this session and best of luck. Nandip Academy, India's top coaching institution for civil services preparation. Join us online to get most enriching experience from best faculty with excellent notes and specially designed courses. To join the batch, download Nandip Academy app from Google Play Store. For more information, contact 9511 280 465.